नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन ओडिया न्यूज चैनल रे आपण माननकु स्वागत जणाउछि। जदि न्यूज गुड़िक आपण माननकु भल लागुथाए ताहाले वीडियोटी को गोटिए लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु। तेबे चलंतु आजिर गुरुत्वपूर्ण न्यूज गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। सुभद्रा योजना ने आसिला बड़ अपडेट। राखी पूर्णिमारे मिलिबो सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती टंका। तेबे नारी माननकु सम्मान देवा आम राजनैतिक प्रशिक्षणर प्रथम शिक्षा। सरकार एक वर्ष पूरण पर द्वितीय वर्षर प्रथम कार्यक्रम हेउछि आमर एही नारी शक्ति समावेश। कारण आमे विश्वास करू जे जेते दिन पर्यंत अधा जनसंख्यार विकास होई नहीं राज्य केबे भी विकसित होई परिबो नाही। राज्य सरकारंकर एक वर्ष पूर्ति पालन अवसर रे कटकर ऐतिहासिक बालीजात्रा पड़ियाटारे राज्य स्तरीय नारी शक्ति समावेश को उद्घाटन करी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यह कही अछंती। सुभद्रा योजनार सफलता आम बलिष्ठ संकल्प एक प्रकृष्ट उदाहरण बोली मुख्यमंत्री कहिथिले। से आउरी कहिथिले जे सुभद्रा सहायता हेउछि मां माननको आर्थिक क्षेत्र में स्वावलंबी करिबा एक लंबा यात्रा अटे। यह छड़ा महिला माननको आर्थिक स्तर में स्वावलंबी करिबा पई प्रधानमंत्री मोदी लक्षपति दीदी योजनार परिकल्पना करिथिले। यह आम राज्यर मां मानक पई खुशीर विषय जे ओडिशा वर्तमान लक्षपति दीदी सृष्टि करिबारे समग्र भारत रे प्रथम स्थान रे अछि। तेबे राखी पूर्णिमा रे सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती टंका समस्तक अकाउंट को जीव बोली श्रीमती परिडा सूचना मते देई अछंती। परवर्ती खबरटी हला आज राज्यर एही सब जिल्ला रे प्रबल रु अति प्रबल चेचिबा वर्षा घड़घड़ी नहीं सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग। तेबे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु आगामी 2 दिन मध्य विदर्भ छत्तीसगढ़ एवं ओडिशार आहुरी किछि अंचल को अग्रसर हेब। एथिपाई पाग अनुकूल रही अछि। तेबे रज 3 दिन रे विभिन्न स्थान रे झड़ वर्षार संभावना मध्य रही अछि। समस्त 30 टी जिल्लार किछि स्थान रे वज्रपात सह वर्षा हेबा सह घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिपाने आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु पूर्व अनुमान करा जाई अछि। तेबे आसंता 24 घंटा पई बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर अनुगुल देवगढ़ ढेंकानाल केन्दुझर पुरी खोर्धा नयागड़ा गंजाम गजपति सोनपुर बौद्ध नुआपड़ा बलांगीर कलाहांडी कंधमाल नवरंगपुर कोरापुट रायगड़ा मालकानगिरीर किछि स्थान रे घड़घड़ी बिजुली सह प्रबल वर्षा हेबार संभावना मध्य रही अछि। सेथिपई एही सब जिला को येलो अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबरटी हला मुख्यमंत्री कले बड़ घोषणा भत्ता टंका बढ़ाई दे ओडिशा सरकार। तेबे राज्य रे कार्य करुतबा गृहरक्षी एवं बेसामरिक प्रतिरक्षा स्वेच्छासेवी दैनिक भत्ता परिमाण बढ़ाई राज्य सरकार। यह भत्ता वृद्धि को पिछला भावे जनवरी मासरू लागू करा जिवो। राज्य सरकारंकर एही निष्पत्ति क्रमे गृहरक्षींकर दैनिक भत्तारे 11 टंका वृद्धि होई अछि। बेसामरिक स्वेच्छासेवी दैनिक भत्तारे 119 टंका वृद्धि पाई अछि। सेहिपरि समानंकर तालीम भत्तारे 112 टंका वृद्धि होई अछि। राज्य सरकारंकर एही घोषणा अनुसार गृहरक्षी एणिकी 623 टंका पाइबे। पूर्वरु समाने 612 टंका पाउथिले। सेहिपरि बेसामरिक प्रतिरक्षा स्वेच्छासेवी माने दैनिक भत्ता आकार रे 150 टंका एवं तालीम काल रे दैनिक 140 टंका पाइबे। जेतेबेले तांको सेवार आवश्यक हेब सेतेबेले सरकारंकु नियोजित करिबा सह एही भत्ता प्रदान मध्य करिबे। एबे राज्य रे मात्र 753 जन बेसामरिक प्रतिरक्षा स्वेच्छासेवी सक्रिय अछंती। परवर्ती खबरटी हला राज्य सरकारंकर बड़ निष्पत्ति ओडिशा रे समस्त सरकारी सेवा पई आधार हेला बाध्यतामूलक। तेबे सरकारी सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करिबा एवं स्वच्छता वृद्धि करिबा दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप भावे ओडिशा सरकार विभिन्न राज्य स्तरीय सेवा एवं आधारिक प्रमाण पत्र पाइबा पई आधार को बाध्यतामूलक करि अछंती। राजस्व और विपर्यय परिचालना विभागर एक सांप्रतिक निर्देश नामरे उल्लेख करा जाय अछि जे विभिन्न अत्यावश्यक दस्तावेज पई आवेदन करुतबा व्यक्तिंको पई
ଆଧାର ଏବେ ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେବା ବିତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବା, ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମାଣିକତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଆଧାରର ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରି ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତରଣକୁ ସହଜ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନିଆଯାଇଅଛି। ତେବେ ଏବେଠାରୁ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଜମି ରେକର୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ନିବନ୍ଧନ ଦସ୍ତାବେଜ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଦସ୍ତାବେଜ ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ନିଜର ଆଧାର ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ଜାରି କରିବାରେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତା ଓ ଜବାବଦିହିତା ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ନିଟ୍ ୟୁଜି 2025 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ତେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ନିଟ୍ ୟୁଜି 2025 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ନିଟ୍ ୱେବସାଇଟରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ହେଲା ଉପଲବ୍ଧ। ପ୍ରାୟ 22.7 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଦେଇଥିଲେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା। ତେବେ ଦେଶର 500ଟି ସହରରେ ହୋଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷା। 13ଟି ଭାଷାରେ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପରୀକ୍ଷା। ସେହିପରି ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ NIT.NIC.in ରେ ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା 4 ମଇ 2025ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନିଟ୍ ୟୁଜି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଆନ୍ସର କି 3 ଜୁନ୍ 2025ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷାରେ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ NTA ନିଟ୍ ୟୁଜି ଫଳାଫଳ 2025 ଘୋଷଣା କରିଅଛି। ନିଟ୍ ୟୁଜି ସ୍କୋର କାର୍ଡ ସହିତ ଆପଣ ଟପର ଲିଷ୍ଟ, କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଭଳି ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଯାଜପୁର ପରେ ଏବେ ଭଦ୍ରକ ଓ କେନ୍ଦୁଝର। ତେବେ ଯାଜପୁର ଛଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଆସିଅଛି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିବା ଖବର। ଭଦ୍ରକରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟିମ୍। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିବା ଘଟଣା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଅଛି। ତେବେ ପାଣିରୁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମଲପୁର ବିରୋଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନ ଦାଣ୍ଡକୁଳ ଓ ତିଖିଲିଆ ଗ୍ରାମରେ 10ରୁ 12 ଜଣ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। 2 ଗୁରୁତରଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଓ ଅନ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀ ଯାଜପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ଯାଇ ମେଡିସିନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର କହିଅଛନ୍ତି, ଯାଜପୁର ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଘଟଣା ପିଇବା ପାଣିରୁ ବ୍ୟାପିଥାଇପାରେ। ଲ୍ୟାବ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆଜି ଏନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ତେବେ ଏଯାଏଁ 5 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 245 ଚିକିତ୍ସାଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ମୌସୁମୀ ଏହାର କାରଣ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଅଛି ଭଲ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ନିୟମରେ ହେଲା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବିନା ଆଧାର ଯାଞ୍ଚରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଟିକେଟ ବୁକିଂ। ତେବେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏଣିକି ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିନା ଆଧାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚରେ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଅଛି ଯେ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ 1 ଜୁଲାଇ 2025ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନିକଟରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ତାଙ୍କର ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। 10 ଜୁନ୍ 2025ରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ସର୍କୁଲାରରେ ସମସ୍ତ ରେଳ ଜୋନ୍ ସହିତ ସୂଚନା ସେୟାର କରି କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଯେପରି ତତ୍କାଳ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଅଛି। କୁହାଯାଉଅଛି ଯେ 1 ଜୁଲାଇ 2025ରୁ କେବଳ ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ IRCTC ୱେବସାଇଟ କିମ୍ବା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ 15 ଜୁଲାଇ 2025ରୁ ତତ୍କାଳ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଆଧାର ଆଧାରିତ OTP ପ୍ରମାଣୀକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରେଳ ଟିକେଟ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ଖୋଲିବାର 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା 20 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରୋଡ୍ ଶୋ। ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବା ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୂଚନା। ତେବେ 20 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ 20 ତାରିଖରେ
ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ବଣ୍ଟାଯିବ। 50,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୂଚନା ମୁତାବକ 20 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ପ୍ରଥମେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 20 ତାରିଖରେ ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। 50,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏଥିରେ ମହାପୁରୁଷ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା ବି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ସେ 6 ଥର ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଛାଡ଼। ଏବେ ଅଫିସ ଜଗିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ତେବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାର ଲଗାଇଅଛନ୍ତି ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଛାଡ଼। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଭିତରେ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ଉପସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଅଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବି ଅଫିସ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ କର୍ମଚାରୀ। 3 ଥର ଅଧଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲେ ଖାତାରୁ ଛୁଟି କଟିବ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଗକୁ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଜଗିବ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ଓ ଗତିବିଧି। RFID ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭିତ୍ତିକ ସ୍ମାର୍ଟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜାରି ହେବ। ଏହି ଆଇ କାର୍ଡକୁ ଅଫିସକୁ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମୟରେ ପଞ୍ଚିଂ କରିବାକୁ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକସେବା ଭବନ ଏବଂ ଖାରବେଳ ଭବନରେ ଏକ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଅଛି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସମସ୍ତ ଜୁନିୟର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଇତିହାସ ରଚିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। 27 ବର୍ଷ ପରେ ଜିତିଲା ICC ଟ୍ରଫି। ତେବେ 2.5 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ICC ଟ୍ରଫି ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍। ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଇତିହାସ ରଚିଅଛି, କାରଣ ଦଳ 27 ବର୍ଷ ପରେ କୌଣସି ICC ଟ୍ରଫି ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଅଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ 5ଟି ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଅଛି। ତେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରୋଟିଆଜ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ ନହେଲେ ଫାଇନାଲରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥାଏ। ଫଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଚୋକର୍ସ ଦଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଏବେ ଏହି ଟ୍ୟାଗ ହଟି ଯାଇଅଛି। ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ 74 ରନ୍ ପଛୁଆ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ାଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି 207 ରନ୍ରେ ଅଟକି ଯିବାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସମ୍ମୁଖରେ 282 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଅଛି ଆଜିର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏହିଭଳି କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।